تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ngaji kita pada pagi hari ini. Kita dapat pahala satu hurufnya membaca Al-Quran dinilai 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kemudian barang siapa membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung dengan membaca Al-Quran. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu banyak sekali hal-hal positif. Seperti melakukan amal-amal soleh. Pasti kebaikannya adalah untuk pertama dapat maghfirah dari Allah, kemudian
dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat kenikmatan di dunia dan di akhirat ini. Insyaallah Allah jamin kenikmatannya ya Allah. Yang pertama, Allah ingin memanjakan dan Allah ingin menyenangkan hambanya yang berbuat kebaikan, dan Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, meskipun hanya menyimak. Waalaikumsalam dari Anas Al-Fahmi. Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Anas Al-Fahmi. Dan kemudian ada Kak Ogi. Alhamdulillah sudah ikut bergabung. Sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini habis subuh tadi saya jelaskan lagi bahwa sedekah subuh itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat dahsyat. Iya, doanya sedekah subuh. Barang siapa yang bersedekah subuh, sangat dahsyat sekali doanya. Kalau bersedekah subuh dibarengi dengan hajat-hajat kita, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Karena setiap habis subuh Allah menurunkan malaikatnya untuk mendoakannya. Barang siapa, ya Allah, barang siapa yang bersedekah, maka berilah pahala yang berlipat ganda. Begitu, ini hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman jangan sampai menyanyiakan waktu subuh ya, habis salat subuh menyedekahkan seikhlasnya sedekah itu. Sedekah subuh tidak harus mencari orang-orang ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tidak usah mencari terima kasih yang sudah oke. Ada Kak Buruh, ada Lokeju, yang orang-orang yang bersedekah subuh. Ada Miss Bohai, ya, selamat datang, sudah bergabung. Saya jelaskan lagi, orang-orang yang bersedekah subuh itu tidak akan merugi ya. Dan kalian tidak usah bingung-bingung mencari orang-orang yang untuk disedekahi subuh-subuh mau mencari fakir miskin, kan susah sekali. Orang-orang subuh mencari orang fakir miskin kemana? Kita nggak usah bingung-bingung. Sudah pernah dijelaskan dulu oleh Syekh Ali Jabir ya, bahwa kita siapkan saja di rumah itu kotak amal ya, infak, yang nanti kalau misalkan sudah terkumpul baru kita berikan kepada fakir miskin, ataupun bahkan ibunya sendiri atau bapaknya yang misalkan membutuhkan uang, kita sebaiknya berikan kepada bapak ibu kita sendiri. Ya, terima kasih yang sudah join, ada Miss Boy dan teman-teman lainnya. Karena ini sangat dahsyat sekali ya sedekah subuh ini ya. Sedekah subuh ini luar biasa pahalanya. Barang siapa mengamalkannya sedekah subuh. Jadi sahabat, kalau sedekah subuh ini saya punya kotak amal ya, seperti ini ya. Ya, kemarin sempat beli juga di TikTok ini. Sedekah subuh itu masukkan sendiri di kotak kita sendiri. Di rumah kita sudah siapkan ya, seperti ini contohnya. Kemudian ini sudah ada kodenya. Ini kebetulan kodenya belum saya atur, masih netral 000 seperti ini. Nah, uang sedekah subuhnya itu kita masukkan di dalam kotak seperti ini ya. Sedekah subuhnya nanti habis ngumpul banyak, gak apa-apa sehari kita subuh itu 10.000, nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, nanti kan lama-lama jadi bukit ya. Nah, ini isinya seperti ini ya sahabat, di kotak ini. Jadi nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kita berikan kepada fakir miskin dan
orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bahkan sebaiknya diberikan kepada kedua orang tua kita. Kalau misalkan masih ada orang tua kita dan membutuhkan uang sedekah subuh. Nah, selamat datang Kak Jair. Ya, ada Kak Jair sudah bergabung, terima kasih. Jadi jangan meninggalkan sedekah subuh ya. Ini adalah suatu amalan yang sudah diberikan kepada kita oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Barang siapa bersedekah subuh, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat kita ya. Hajat-hajat kita insya Allah akan segera dikabulkan. Yang mendoakan itu adalah malaikat. Bagaimanapun yang mendoakan adalah kalau sudah malaikat yang mendoakan kepada kita, maka insya Allah akan terkabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita. Yang mudah-mudahan sahabat semua juga jika mempunyai hajat, pengen TikToknya viral barangkali, pengen rezekinya lancar, pengen yang belum punya jodoh, pengen punya jodoh, yang pengen punya anak, pengen punya anak, pengen punya momongan, ya segera lakukan sedekah subuh. Sedekah subuh tidak hanya melancarkan rezeki uang ya, tapi juga bisa melancarkan semua hajat apapun yang dibutuhkan ya. Terima kasih yang sudah bergabung, hajat apapun. Jadi jika yang mau bersedekah subuh, maka segera bersedekah subuh. Baik, ini tadi nomor kotak infak ya. Seperti ini berangkas. Ini sudah ada di channel kami bagi mau yang membeli seperti ini. Ini enggak sampai 100.000 kawan. Harganya murah sekali ini. Ini sudah bisa disimpan untuk sebagai kotak infak subuh kita ya. Jadi kita tidak usah mencari fakir miskin dimanapun Anda berada. Tidak usah cari fakir miskin, tidak usah cari orang-orang untuk sedekah subuh. Kita cukup siapkan di rumah seperti ini ya. Jika nanti sudah mengumpul banyak, kita infak seikhlasnya, bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, terserah ya. Terserah sahabatku semuanya di rumah. Dan ini sudah ada kunci tombolnya yang bisa diatur sendiri. Dan panduannya seperti ini sudah ada di buku ini, dan ini murah sekali, enggak sampai 100.000 ya. Murah sekali, tidak sampai, harganya tidak sampai 100.000. Jadi saya tambahkan di keranjang ya bagi yang mau minat ya, yang mau minat untuk membeli kotak infak seperti ini sedekah subuh ya. Habis subuh mau cari fakir miskin, cari infak seperti ini. Ini sudah saya tambahkan di keranjang ya bagi yang mau. Ini enggak mahal, ini enggak mahal, enggak sampai 100.000 ya, enggak sampai, hanya ya 100.000 lah harganya, murah sekali ini. Ini bisa ini terbuat dari baja itu, dari besi-besinya itu kuat sekali ini. Jadi yang mau sedekah subuh nggak usah cari-cari orang fakir miskin ke sana kemari. Soalnya habis sholat subuh, sebelum melakukan hal-hal apapun itu segera langsung selamat ya, terima kasih Kak Garnako, Pak Haji ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik sekali, baik. Kabar khair, ana bil khair. Terima kasih kepada Habibah juga sudah join, terima kasih. Ini kita tadi habis ngaji Al-Quran dengan wasilah surat Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan
dengan ngaji surat Al-Waqiah kita dapat pahala, kita jadi orang-orang yang beruntung. Dapat pahala jadi orang-orang yang beruntung habis baca wasilah surat Al-Waqiah, sungguh dahsyat. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah sehabis salat Isya, itu langsung amalannya dari Habibana yang sudah ada di video saya sebelumnya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah maka rezekinya akan mengalir deras. Ya, terima kasih Kak Garnako. Apa kabar Pak Haji? Terima kasih, baik sekali. Ya, dan juga teman sahabat semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah diberikan, Mbak. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada semuanya ya. Ini jadi barang saya ulangi lagi, sedekah subuh jangan tinggalkan di waktu-waktu habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh jangan mengerjakan amal apapun. Sebelum mengerjakan amal apapun itu langsung segera sedekah subuh. Dan tidak usah bingung-bingung mau diberikan kepada siapa sedekahnya. Cukup sahabatku semua sediakan kotak seperti ini ya, kotak amal di rumah. Nanti kalau sudah terkumpul sedikit demi sedikit, 2.000 nggak apa-apa, sedekah seikhlasnya. 5.000 boleh, 10.000 boleh, 20.000 boleh di sini. Jika nanti sudah terkumpul banyak, baru kita berikan kepada yang berhak seperti fakir miskin, dan diutamakan kepada bapak ibu kita yang tidak punya ya. Misalkan bapak ibu kita rumahnya sendiri jauh, membutuhkan uang, kita sedekahkan kepada bapak ibu kita. Luar biasa ini pahalanya, karena yang mendoakan adalah malaikat. Karena ini adalah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa sedekah subuh itu dahsyat, maka Allah menurunkan malaikatnya ke bumi ini, menurunkan malaikat ke dalam bumi ini, kemudian mendoakan, ya Allah ya Rabb, barang siapa yang bersedekah subuh maka berilah kelipat gandaan pahalanya, berilah lipat ganda apa yang apa hajatnya yang mau diinginkan. Maka seperti itu. Kalau malaikat saja yang sudah berdoa, maka Masya Allah, insya Allah akan terkabul hajat-hajat kita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung Kak Ramadan. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Haji? Baik, terima kasih. Baik sekali, khair. Ana bil khair. Karena sedekah subuh sangat bermanfaat sekali. Bagi yang belum mempraktekkan, maka segera praktekkan. Bagi yang ingin mendapatkan jodoh juga bisa sedekah subuh. Sedekah subuh dalam kotak seperti ini bisa dimasukkan sedekah subuhnya. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul, ini ada tombolnya ini ya. Nah, seperti ini, uangnya masukkan ke dalam sini. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul, ini kita kunci seperti ini, sudah bisa kita bawa kemana-mana. Sudah terkumpul, baru kita berikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya ya, sedekah subuh ini. Jadi subuh-subuh tidak usah cari orang fakir miskin kemanapun ya. Insya Allah Allah kabulkan, karena pada subuh hari siapa yang bersedekah subuh, Allah turunkan malaikat untuk mendoakannya ya. Allah turunkan malaikat untuk mendoakannya di sedekah subuh itu ya. Bagi yang hajatnya belum tercapai, maka lakukanlah di sedekah subuh ini. Insya Allah akan terkabulkan di sedekah subuh ya. Dan juga bagi yang mau membaca Al-Quran, segera baca Al-Quran yang simple ini dan mudah sekali. Di sini tajwidnya juga mudah. Terus wakaf ibtidaknya, wakaf berhenti, ibtidak itu mulainya itu sudah ada tanda garisnya, sudah sangat jelas sekali ya. Seperti ini contohnya,
ada wakaf tidak, misalkan nafas kita nggak nyampe di sini, maka kita mulai lagi dari sini wakaf ibtidaknya ya. Ini Al-Qur'annya mudah sekali, bisa cek di keranjang ini. Ada Al-Quran dan juga kotak infak seperti ini. Bagi yang mau sedekah subuh, simpan di rumahnya, nanti setelah terkumpul setiap subuh berinfak, baru kita berikan kepada fakir miskin ya Allah. Ini senjata kita untuk meraih ridha Allah dan meraih selamat dunia akhirat, meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena barang siapa yang bersedekah itu Allah akan lipat gandakan. Seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di dalam jalan Allah, di jalan Allah, berarti Allah sudah menyiapkan, menantang kalian semua, hai orang-orang muslim, hai orang-orang yang beriman, untuk berinfakkan. Apalagi ada surat lain yang Allah memberikan sedikit bahasa yang keren. Allah pinjam uang kalian, Allah pinjam uangmu, pinjamkanlah uangmu di jalan Allah untuk menyumbang masjid, untuk berinfak kepada fakir miskin. Insya Allah Allah akan ganti. Ini janji Allah, Allah akan ganti berlipat ganda. Allah akan janji berlipat ganda pahalanya orang-orang yang bersedekah. Dan sedekah ini kita ambil waktunya yang baik, yaitu di waktu subuh. Sudah jelas tadi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas hartanya, Maha luas kekayaannya, Maha luas sekali anugerahnya, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui ya. Jadi siapa yang bersedekah subuh, insya Allah Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Bagi yang belum dapat jodoh, maka segera menikah. Jika belum dapat jodoh, bersedekah subuh, kemudian menikah, insya Allah Allah akan kayakan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah di antara kalian, yaitu para bujangan kalian, suruh menikah. Jika mereka dalam keadaan fakir, maka yughnihimullah min fadlih, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan memberi kekayaan kepada dia, dan Allah Maha luas anugerahnya. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pak Ustadz, hewan yang berkorban masuk surga? Insya Allah masuk surga bersama tanduknya, kulitnya, semuanya ikut masuk ke dalam surganya. Maka semua tanduk kulitnya tidak boleh dijual, diberikan kepada tukang jagal, nggak boleh. Itu harus, kalau dijual, diinfakkan, diberikan kepada yang berhak, fakir miskin, boleh, nggak apa-apa ya. Ada bad boy ya, terima kasih Pak bad boy yang sudah bertanya tentang hewan kurban itu masuk surga karena mengantarkan si penyembelihnya, mengantarkan ke surga, berarti otomatis masuk surga juga. Insya Allah ya, insya Allah, wallahu a'lam, insya Allah masuk surga, karena hadisnya mengantarkan masuk surga, bersamamu di dalam surga, masuk surga. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi siapa yang bersedekah subuh belum, ini kemarin sudah makan ini ya, hewan kurban semua ya.
Ya hewan kurban semua dijaga kesehatannya juga, karena jangan berlebihan makan hewan kurban, daging sapi, daging kambing, jangan berlebihan. Kalau misalkan punya riwayat darah tinggi, tensi tinggi, maka sediakan di rumahnya, sediakan air kelapa. Insya Allah air kelapa ini bisa menetralkan tensi kita, tensi darah kita insya Allah bisa dinetralkan. Bisa dinetralkan dengan itu ya, tensinya biar normal, biar sehat lagi. Biar normal, biar sehat. Maka itu maka jangan tinggalkan sedekah subuh ya. Dan juga Al-Qur'annya gunakan yang ini bagi yang belum punya Al-Qur'an. Karena ini tajwid ibtida dan wakafnya sudah sangat jelas sekali di sini. Sudah bagus, wakaf ibtidanya bagus. Jadi saya ulangi, tadi yang berinfak Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, selamat yang sudah berkam, Allah akan berlipat gandakan pahalanya. Kemudian jangan berkolaborasi dengan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'murukum bil adli wal ihsan. Dan Allah jangan berkolaborasi dengan syaitan. Minta sugihan dengan setan, jangan itu. Karena setan akan mengundang kepada keburukan. Ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, menyuruh kepada yang keji dan munkar. Naudzubillah. Pertamanya mengasih PHP setan. Kalau berkolaborasi dengan setan ya. Akan memberikan janji-janji sekian, tapi lihat akhirnya. Di dunia ini Allah akan menurunkan azabnya. Naudzubillah ya. Summa naudzubillah min dzalik ya. Oke, Kak Bad Boy, terima kasih sudah bertanya tadi. Maka yang bersedekah utamakan ya sedekah. Saya tidak mengatakan sedekah lainnya di hari-hari lain tidak bagus, tidak. Tapi kalau yang sedekah subuh, bersedekah subuh itu Masya Allah. Itu pahalanya sangat luar biasa sedekah subuh itu. Sedekah subuh itu luar biasa karena Allah menurunkan pada waktu subuh itu malaikat. Yang kemudian malaikat itu mendoakan, ya Allah, doakanlah, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat orang yang bersedekah subuh ini, orang yang melakukan sedekah ini. Jadi habis salat subuh turun dari masjid, misalkan yang salat jamaah di masjid, habis salat subuh jangan melakukan aktivitas apapun. Cukup habis salat subuh sedekah, kita siapkan kotak seperti ini. Jadi tidak usah pusing-pusing cari fakir miskin ke sana kemari, kita cari orang fakir miskin, jangan. Cukup di rumahnya saja. Siapkan kotak seperti ini. Kebetulan ini saya beli, ini enggak sampai 100-an ribu, harganya murah sekali, yang terbuat dari baja, kuat sekali. Ada kodenya, kalau buka ada kode angkanya. Jadi masih netral ya, ini belum saya setting, masih angkanya. Kalau kita buka itu angkanya adalah 000 3 kali. Seperti ini, lalu kita buka seperti ini. Kita bersedekah subuh, masukkan uangnya ke dalam sini ya. Masukkan uangnya semuanya ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah terkumpul banyak sekali seperti ini, sedekahnya baru kita berikan kepada fakir miskin, dan utamanya kepada bapak ibu kita yang membutuhkan. Misalkan sangat baik sekali, ya Allah, nanti bapak ibunya bilang, ya Allah, anakku baik sekali ngasihkan saya uang tiap minggu, misalkan kita berikan tiap minggu, ngasihkan uang tiap bulan. Masya Allah, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terdapat pada bapak ibu kita ya. Jika Allah, bapak ibu kita ridho, Allah akan ridho. Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat kita, insya Allah. Karena sudah kita perlakukan baik, kita kasih infak ya. Ini ada di keranjang kalau mau beli ya. Kita mau infak, kita mau sedekah, itu kita berikan kepada bapak ibu kita. Masya Allah, itu luar biasa ya.
pahalanya, luar biasa dahsyatnya di dunia ini. Dulu awal-awal saya sebelum mempunyai rezeki ya, itu saya itu, ini sedikit cerita dulu tahun 2012 kalau tidak salah ya, itu pernah saya jatuh maksudnya terlilit hutang, tidak punya uang, terlilit hutang karena orang itu menitipkan uang ke saya, kemudian uang itu saya pakai, kemudian uang itu tertipu ya, saya itu hilang, habis. Kemudian ya Allah, saya pasrah kepada Allah, saya ridho kepada Allah. Ya Allah, jika ini ujianmu, saya pasrah ya Allah, saya ridho ya Allah. Bilang seperti itu, saya pasrah, saya ridho, karena jika ini memang ujianmu, saya pasrah, saya ridho, saya ikhlas, maka saya ingin kembali normal sekali, kembali normal, dan Allah memberikan jalan. Itu saya berinfak di Nurul Hayat itu tiap bulan. Berinfak di Nurul Hayat itu tiap bulan itu 50.000, 50.000. Masya Allah. Jika kita berinfak itu harus bahagia. Kita melepaskan uang kita untuk kasihkan ke orang lain, itu harus senyum. Jangan, ya Allah, uang saya kok hilang, uang saya. Jangan punya perasaan seperti itu. Tapi harus tersenyum. Ya Allah, uang saya berikan kepada orang lain, saya kasihkan ke orang lain, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ikhlas ya, seperti jika kita berinfak, beramal jariah itu, anggap saja itu seperti kita, mohon maaf banget, itu mengeluarkan kotoran kita yang ada di perut kita, yang tiap hari itu kita keluarkan di situ. Itu kalau kita keluarkan itu kan kita sudah tidak mikir untuk kembali lagi, jangan. Yaitu kotoran kita buang. Jadi berinfak itu seperti itu. Ya alhamdulillah lega. Kita berinfak itu uang kita keluar, alhamdulillah lega. Jadi perasaan seperti itu, insya Allah Allah akan memberi keajaiban rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah. Tapi kemudian berinfak itu juga harus diiringi dengan amal-amal soleh. Ada pantangannya. Harus jangan. Terima kasih sudah bergabung Kak Didin ya. Ada Kak Iva. Ini mengundang live ini. Apa ini? Go live together. Jadi sedangkan subuh itu sangat luar biasa. sangat luar biasa pahalanya. Jadi siapapun yang ingin bersedekah subuh, maka lakukan. Insya Allah keajaiban akan datang. Karena Allah sudah berjanji, sudah berfirman dalam Al-Qur'an, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Kita bersedekah 100.000, Allah lipat gandakan menjadi 700.000. Kita berinfak 1 juta, Allah lipat gandakan menjadi 7 juta. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkaliannya adalah keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keajaiban ini adalah dari Allah. Kita hanya pasrah menunggu. Habis infak kita senyum, kita lega. Jadi ada pantangannya. Harus selalu sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Sahabatku ya. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Kita sudah diberi kebaikan oleh Allah. Kita diberi menghirup udara segar. Kita diberi makanan yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita selalu diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu tidak hanya materi saja, anak sehat walafiat itu juga rezeki.
kita diberi kesehatan jasmani rohani, itu juga rezeki. Kita tidak ditimpa musibah, itu juga rezeki, karena Allah selalu melindungi. Malaikat rahmat akan selalu turun kepada kita jika kita selalu berdoa. Dan ada satu amalan yang barang siapa membaca surat ini Al-Hasyr, di akhir surat Al-Hasyr, maka Allah akan menjaga, akan menurunkan malaikatnya sebanyak 70 malaikat akan menjaganya ya Allah di dalam surat Al-Hasyr. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyinya Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi seperti itu. Membaca itu dengan diawali dengan A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali. Habis itu membaca akhir surat Al-Hasyr. Insyaallah 7 malaikat akan menjaga, 70.000 malaikat akan menjaganya. Dan otomatis kalau orang membaca itu, insyaallah malaikat rahmat selalu turun kepada kita, selalu memasuki rumah kita, selalu memberikan rahmat dan juga keberuntungan kepada kita. Insyaallah ya, Allah akan memberikan seperti itu. Jadi barang siapa membaca Al-Quran, jangan lewatkan membaca Al-Quran. Allah akan memberi keberuntungan. Allah akan memberi keberuntungan membaca Al-Quran ya. Karena satu hurufnya saja Al-Quran dinilai 10 kebaikan. Dan juga jangan lewatkan sedekah subuh. Habis itu kita harus selalu memaafkan orang-orang yang misalkan mempunyai salah kepada kita. Terapi maaf itu sangat penting sekali, terapi maaf ya. Kita ucapkan, kita tarik nafas. Bagaimana prakteknya kita tarik nafas? Lalu kita pejamkan mata kita. Kemudian kita keluarkan nafas kita dalam mulut ya. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Aku maafkan orang-orang yang mempunyai salah kepada saya. Orang-orang yang salah kepada saya ikhlas, saya ridho. Begitu doanya. Insyaallah dengan terapi ikhlas ini mudah-mudahan Allah akan memberikan keajaiban. Itu sangat betul sekali. Jika kita masih punya salah, orang-orang yang masih punya salah kepada kita, kita ikhlaskan, kita maafkan, insyaallah apa keajaiban yang akan datang kepada kita, keajaiban yang akan datang. Oke Kak Sami, terima kasih sudah join bergabung ya. Insyaallah kebaikan akan datang kepada kita, keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi terapi maaf itu selalu dilakukan. Kemudian terapi syukur ya Allah, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Karena siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya Allah, Allah berfirman, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan benar-benar menambahkan rezeki kepadamu. Wala in kafartum, namun jika Anda kalian mengkufuri, maka adabku amat pedih. Masya Allah, jika kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Na'udzubillah ini ya Allah, na'udzubillah. Orang yang kufur itu dijauhkan dari segala rezeki. Na'udzubillah.
Maka kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ucapkan setiap detik, setiap waktu, dan ucapkan terapi maaf. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang ada di sekitarku, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya, dan terapi syukur, terapi maaf itu harus selalu dilakukan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih yang sudah join, sudah bergabung. Kita bisa bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hari ini membaca Al-Quran dan juga sedekah subuh seperti ini ya, sedekah subuh. Sedekah subuh ini sangat Masya Allah dahsyat ya, dahsyat sekali. Keajaibannya, hajat-hajat kita insya Allah semua dikabulkan. Hajat yang belum punya pasangan insya Allah dihajatkan. Cari pasangan, sudah join, insya Allah dikabulkan dengan sedekah subuh kita. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, baru kita berikan kepada orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Ini sedekah subuh ya. Dan juga hajat apapun itu, hajat ingin mendapat pekerjaan, hajat ingin didekatkan jodohnya, ditemukan jodohnya, hajat ingin mempunyai keturunan, hajat ingin pergi haji maupun umrah ke Baitillah Makkah Al-Mukarramah. Amin Allahumma amin. Semoga yang nonton, yang bergabung dikabulkan hajat-hajatnya ya, dikabulkan untuk bisa pergi haji ke Baitillah Makkah Al-Mukarramah, bisa umrah, bisa dapat rezeki, keluasan rezeki yang mengalir, mengucur deras kepada kita ya. Itu ada satu amalan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Itu sebelum terbenamnya matahari, itu usahakan membaca surat Asy-Syamsi, kemudian surat Al-Laili, dan yang ketiga surat An-Nas, dan yang keempat surat Al-Falaq. Barang siapa membaca surat ini, insya Allah rezekinya akan mengalir deras, panjang, banyak sekali insya Allah ya. Ini amalan dari Syekh Imam An-Nawawi yang terdapat dalam kitabnya Syarah Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan amalan-amalan saleh seperti itu ya. Dan Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman, pahala orang-orang yang bertakwa, pahala orang-orang yang berinfak. Selalu Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan semua yang sudah mengikuti live ini dari awal sampai akhir dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki, hajat-hajatnya yang belum terlaksana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa syukran, terima kasih yang sudah like, yang sudah memberikan hadiah, terima kasih banyak. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Dan mohon maaf, joinnya sudah selesai, live-nya akan kita akhiri di jam 6 tepat ini ya. Terima kasih yang sudah mengasihkan, yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah join mengikuti ngaji belajar bersama kita. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Yang punya salah kepada kita, kita maafkan semuanya. Kita harus selalu yakin, selalu melakukan terapi maaf. Dan kita, jika ada orang yang melakukan salah kepada kita, kita harus selalu bisa menahan amarah, selalu bisa menahan kemarahan. Dan kita bisa memakluminya, dan kita bisa memaafkannya ya Allah. Gitu ya, agar semua rahmat itu akan kembali kepada kita. Insya Allah semuanya akan normal kembali, dan
Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hada wa iyyakum wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.